إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، أيها المسلمات والمسلمون، استمرارا في موضوعنا تأثير الإيمان الحقيقي في الحياة، كيف أن المؤمن الذي يعمل صالحا يعطيه المولى سبحانه وتعالى الحياة الطيبة في الدنيا وطوبى وحسن مآب في الآخرة. ووعدناكم بأن نضرب بعض الأمثلة من القرآن الكريم، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الله تعالى لون ونوع أساليب وأنواع الخطاب كما ذكرنا، تارة بالأمر والنهي، تارة بالموعظة، تارة بالقصة. واليوم اخترنا أن نذكر كيف أن نبيا من أنبياء الله على رسولنا عليه الصلاة والسلام بإيمانه واستقامته وبفضل الله أولا وآخرة استطاع أن ينتج حضارة عظيمة، سليمان عليه السلام وكل العائلة، أبوه داود على رسولنا وعليهما الصلاة والسلام. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذه فقرة قرآنية وما زالت لم تكتمل بعد. بداية من الآية 10 من سورة سبأ. أحاول أن أترجم في نفس الوقت كما وعدتكم في المرة السابقة حتى لا يضيع علينا الوقت، لأن في بعض الأحيان أشرح بالعربية ثم أنظر إلى الساعة فأجد بأن الوقت لا يكفي للترجمة حتى يستفيد، وأنا أرى شبانا ما شاء الله معنا في عطلة، فمن حقهم علينا أيها الإخوة أن يفهموا
كلام الله سبحانه جل في علاه. وأنا متيقن بأن هذه الفقرة التي ذكرتها باللغة العربية حتى ربما المعربين لا يفهمونها حق الفهم، فنحاول أن نتفهم الوضعية أيها الإخوة، وأن نفتح عقولنا ونفوسنا. والعبرة أيها الإخوة بتوصيل نور المولى سبحانه وتعالى إلى القلوب بأي لغة. أنا أجد سهولة كثيرة في الحديث باللغة العربية، بها أفكر أيها الإخوة، وتكونت باللغة العربية، لكن من أجل أبنائنا وأطفالنا هذا واجب علينا أن نترجم لهم هذه الكنوز القرآنية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا يا الله؟ ليبين لهم، لأن الغرض هو البيان، ما هوش باش نبينوا باللي الدين تاعنا صعيب واحد ما يقدر له، العكس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني والأصل تاعها مذكر، فهل من مدكر يبحث عن الذكرى. القرآن بسيط، فعلينا نحن أن نجعله سهلا ميسورا بالشرح والتبسيط إن شاء الله. Je disais que dans le strict prolongement, la stricte droite, pour prolonger notre discours des prêches précédents, on va continuer à parler de la foi et sa capacité de rayonner dans la vie des hommes. Parce que la foi, ce n'est pas une notion vague, abstraite, elle s'intègre, s'introduit dans le cœur et elle ne produit aucun effet sur la vie des hommes. Ce n'est pas une foi qui ne pousse pas celui qui l'a à rayonner, à répandre autour de lui les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas la qualifier de foi. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Un livre que nous t'avons révélé. Pourquoi Allah? Pour le lire en des occasions bien précises, lorsqu'on a un nouveau-né, lorsqu'on perd un proche, on vient faire des lectures liturgiques pour les hasanat, et entre les deux, entre la naissance et le décès, le Coran est déserté et on sera concerné par cette plainte prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rab, inna qawmi yattakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. C'est Al-Qur'an qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se plaint auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, ce peuple auprès de qui tu m'as envoyé, ils se sont mis à dos ce Coran, ils l'ont déserté. Et Inch'Allah, on essaie de ne pas faire partie de ces gens-là qui ont été concernés par la plainte du prophète. On veut être les suiveurs intelligents du prophète, de manière à répandre, avec le A, répandre, diffuser les lumières du prophète et sa miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. C'est lui, le prophète qui a été envoyé comme miséricorde universelle. Et donc, je disais que après avoir donné des définitions, donné des exemples, je vous ai promis de donner un récit coranique. Parce que dans le récit, il y a l'exemple du modèle. N'est-ce pas? Parce que parfois, on dit fais, ne fais pas, c'est mieux de faire, c'est mieux d'éviter, mais lorsqu'on n'a pas un exemple, on a du mal à suivre. Mais là, on a un exemple de la foi. Comment la foi, la conscience épouse la technologie, la science. On peut être très croyant et très au point de la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à Daoud et à Sulaiman les bienfaits qu'il a fait sur eux en leur accordant toute cette science. Je vais vous citer un certain nombre de sciences citées par le Coran. Et nous avons dans la sourate Saba, à partir du 10e verset, après on citera un autre paragraphe de la sourate Les fourmis, An-Naml. Donc le premier paragraphe, Allah rappelle à la famille de David, paix et salut sur lui,
Et nous avons accordé à David une grâce immense, infinie. En quoi consiste cette grâce? Elle consiste en ceci, que Allah lui a accordé un royaume ici-bas. On n'a pas cette notion, nous, comme elle existe chez nos amis chrétiens. Mon royaume n'est pas de ce monde, c'est pas vrai. Le royaume d'Allah, il commence ici, avant de le prolonger auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le paradis. Il ne faut pas nous vendre, cédez vos droits ici, et on vous promettra le paradis là-bas. Ça, c'est la religion opium des peuples, pour hypnotiser, pour endormir les gens. Ce n'est pas la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le royaume d'Allah, il commence ici. Hayatan tayyiba, celui qui croit en Allah, homme ou femme, en œuvrant dans le bien, Allah lui promet la dolce vita, la vie douce, ici-bas, avant l'au-delà. Et ce paradis ici-bas, c'est un acompte, n'est-ce pas? C'est un avant-goût du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le lit dans le Coran. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Allah il parle des gens du paradis. À chaque fois que nous leur donnons un jet de bonheur, ils s'écrient, ces gens du paradis, mais nous avons déjà eu un avant-goût lorsque nous étions là-bas. Et Allah de confirmer ce constat des hommes d'Allah dans le paradis. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Effectivement, c'est Allah qui dit, effectivement, ils ont déjà eu un avant-goût, un acompte de ce paradis lorsqu'ils étaient là-bas, et pas forcément dans les châteaux et dans le simple fait de savourer cette douceur de la foi, de la lecture du Coran, de la prière, d'être dans cette fraternité, dans cette sérénité. C'est un début du paradis. Ce sentiment d'allégresse, de joie intérieure, c'est déjà un début du paradis. Et si en plus on arrive à diffuser ces lumières d'Allah de manière à favoriser une société juste, équitable, loin de la tyrannie, du despotisme, du pouvoir absolu, et bien c'est un autre degré d'élévation vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il dit justement que ces gens-là, David, Daoud, leur famille et tous les gens qui leur emboîtent le pas dans notre prophète Muhammad, parce qu'on lit dans le Coran, Allah il dit au prophète, Oulaïk alladhina hadallah. Donc ces prophètes-là, dans Daoud et Sulaiman, ce sont les gens que Allah a guidés. Fabihudahu muqtadi. Inspire-toi de leur guidance, de leur foi, de leur manière de faire. Et si le prophète a été enjoint, si Allah a demandé au prophète d'emboîter le pas, de prendre ces gens-là comme modèle, nous-mêmes sommes censés emboîter le pas au prophète, faire comme il a fait, le prendre comme modèle complet, pas juste l'aspect folklorique, complet. Comment le prophète a construit, a fait sortir une umma anonyme, il a fait sortir de l'anonymat, elle n'était pas du tout connue, vers un statut de leader, de guide de l'humanité. Et Allah, de nous dire que cette science, que ce savoir, que cette technologie accordée à Daoud, parce qu'Allah lui a donné la maîtrise, l'entière maîtrise de tout ce qui est métal, de toutes sortes d'alliages métalliques. Bien sûr, vous lisez dans les tafsirs de l'émerveillement, de l'étonnement, Allah lui a donné ce mystère. Lorsqu'il prend le fer, il le tripote comme la pâte à modeler. C'est pas ça, c'est trop X-Files. Non, l'idée, c'est pour nous dire que Daoud, Allah lui a donné la science de transformer le métal, c'est ça. Il y a une technologie derrière, mais si
c'était de l'ordre du merveilleux, nous, on ne peut pas le suivre, c'est merveilleux. J'attends Allah pour qu'il m'aide à transformer le métal avec mes doigts. C'est pas ça. Mais c'est la science, en fait, qui a fait que Daoud, alayhi salam, avait cette facilité, cette aisance de transformer, de faire de toutes sortes de métal, des alliages du métal, toutes sortes d'industries, surtout les industries guerrières pour défendre la foi. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Ces métaux, Allah les a accordés à ses amis, aux hommes d'Allah, pour qu'ils défendent la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous cite un certain nombre d'industries. Il nous dit que ce royaume ici-bas, il a été fixé pas par la terreur, pas par le tout sécuritaire, mais par tasbih Allah et par al-amal as-salih. On écoute le Coran. On a beau essayer de mettre une société au pas, alignée avec le bâton, mais jamais cette manière de fonctionner ne vivra longtemps. Elle est de courte durée, mais ce qui accorde cette longévité, cette longue vie aux sociétés, c'est l'adl, la justice, l'amal al-salih et tasbih Allah. Ne jamais rompre le cordon qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jibalu awibi ma'ahu at-tayr. Oh, vous montagnes, faites écho à son tasbih. Lui, il louangeait Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il louangeait Allah, il s'inscrivait dans cette musique, dans cette symphonie universelle, parce que tout ce que Allah a créé chante la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tout ce que Allah a créé chante la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, célèbre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, rend hommage à Allah subhanahu wa ta'ala, mais à sa manière. Allah dit, sauf que vous n'avez pas accès à leur mode de communication. Et lorsque l'homme commence à célébrer les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire la prière, lire le Coran, être dans la gratitude, il s'inscrit dans cette harmonie, dans cette mélodie universelle. Et Allah de dire, quand toi tu lis le Coran, eh ben, tu fais vibrer autour de toi tout le cosmos, comme fut le cas de Sayyidina Daoud alayhi salatu wassalam. Et il cite au Coran al-Karim un certain nombre de sciences maîtrisées, données par Allah subhanahu wa ta'ala à cette famille. Le fait que Allah fasse couler l'airain, donc le métal fondu à Sulayman, le fait, ça c'est de l'ordre du merveilleux, le fait qu'il soit transporté par un vent et qu'il lui faisait traverser les trajets d'un mois en une matinée et le retour aussi en fin d'après-midi. Donc il faisait le trajet de 2 mois en une journée parce qu'il avait un royaume tellement immense et étendu qu'il avait besoin d'un moyen de locomotion, de transport très rapide, n'est-ce pas, à la mesure et à l'étendue de ce royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah de nous citer les industries, subhanallah. Il aurait pu, Allah, faire taire ces détails, mais pour nous dire, vous musulmans, il ne faut pas que la foi vous empêche d'être dans la science, dans le savoir. Ça fait partie de al-ibadat. Wa'amalu salihan. Il lui dit, bon, produit ces cottes de mailles, ces armures, donc des sortes de par-dessus métalliques, comme on le voyait lorsqu'on était petit dans les films romains, n'est-ce pas, des vêtures en métal, un maillage métallique. Sois minutieux dans ce travail, ne bâcule pas le travail. Et restez dans la bonne action. Et il considère que ça, c'est de la bonne action. C'est pour ça que je dis toujours, et je rappelle à nos enfants, que lorsque tu fais tes mathématiques, ta physique, ton français, ton anglais, tes exercices, tu es dans l'amal salih. Tu es en train d'augmenter en savoir. Et lorsque tu liras, Inch'Allah, le jour où tu développeras tes capacités intellectuelles, Inch'Allah, psychologiques, lorsque tu lis le Coran, tu le liras
intelligemment. C'est très important. Et le Coran, il grandit avec la grandeur de notre lecture. Et on le rapetisse lorsqu'on reste au ras du sol, scientifiquement et scolairement. Voilà. Allah, il nous rappelle que ça, c'est de l'ordre de l'amal salih. C'est l'action, ce sont des actions pieuses que de maîtriser ces sciences de l'ici. Et il nous cite des industries, c'est djinn. Le djinn, lorsqu'on parle de djinn, le djinn yakbouna, alors que le djinn était au service des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, à chaque fois qu'on parle de djinn, on est possédé par le djinn. C'est comme si on était des bâtiments. J'ai rencontré une fois un frère imam que j'aime bien, un ingénieur en électronique. Masha'Allah, il connaît le Coran, pas que. Une personne de grande bonhomie. Mais il a cette part, cet dysfonctionnement culturel. Et il nous dit, hier, j'ai passé la nuit avec un tel, il avait 13 djinns qu'il habitait, et toute la nuit, je l'ai passé pour faire sortir ces djinns. Et moi, de rigoler, j'ai dit, mon frère, subhanallah, tu es sérieux? Tu es sérieux dans ce que tu avances? Mais ce frère, ce monsieur, c'est bien de le faire un partenaire avec Marseille Habitat ou avec comme ça, parce qu'il y a une pénurie d'habitation et de logement. S'il arrive à donner abri à 13 personnes, masha'Allah, c'est problématique. Alors que Al-Qur'an, lorsqu'il parle de djinn, il parle d'un autre monde. Et pour les rares fois que ces créatures se confondent avec notre vie, c'est lorsqu'il parle de Sulayman, mais en employé de Sulayman. Il n'avait aucun droit de regard, n'est-ce pas? Et il leur faisait faire des industries très sophistiquées. Et parmi ces djinns, il en est qui travaillaient pour lui, qui étaient ses employés. Pour faire quoi, Allah subhanahu wa ta'ala? À sa commande, c'est lui qui fait les bandes de commande. Et eux, ils sont dans l'exécution. C'est un monde qui nous est inférieur. C'est impossible qu'ils nous possèdent, ces gens-là. C'est nous qui pourrons les posséder, pas le contraire. Et ils lui font des ouvrages comme il veut, lui, des sanctuaires, maharib, tamathil, des statues, wajifan al-jawab, des assiettes comme des lacs, parce que pour donner à nourrir à des armées immenses, il fallait, n'est-ce pas, toutes des assiettes de cette dimension. Wajifan kal-jawabi wa qudur al-rasiyat, et des marmites bien fixées sur terre. وجفان راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Ne perdez pas de vue Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est à l'origine de ces bienfaits, c'est lui qui est à l'origine de ces mises à disposition. Avec quoi? Ne rompez pas le fil qui vous lie à Allah subhanahu jalla fi'ula. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, mais je vous le dis pour que vous puissiez le préparer, on abordera une longue partie de la sourate Les Fourmis, Inch'Allah, et on verra comment Sayyidina Sulayman a construit une société qui fonctionnait d'une manière très organisée, avec des citoyens parmi les djinns, les ins et les oiseaux, et il avait un mode de gouvernance inscrit dans le Coran, et en même temps il nous a cité un autre modèle de société fondé par la reine de Saba, dans le même contexte. Et le Coran aussi, de ne pas critiquer tout ce que cette reine non musulmane, non croyante faisait. C'est pour nous dire qu'on peut emprunter chez l'autre non musulman des bonnes manières de la bonne gouvernance, mais laisser et jeter tout ce qui va dans le sens contraire de notre foi. Lisez depuis le verset 14, je pense, de la sourate des Fourmis. Vous pouvez commencer du début, Inch'Allah, et jusqu'à lorsque la reine de Saba
dit قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Jusqu'à ce verset, Inch'Allah, la prochaine fois, on les traitera et on verra ces deux sociétés, ces deux gouvernances dans القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تعالى سميع مجيب وبالإجابة جدير. الحمد لله وكفى وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علوم لا تنفع ومن قلوب لا تخشع ومن عيون لا تدمع ومن أدعية لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من الجهل ومن الوهم ومن الخرف ومن الفند ومن أن نرد إلى أرذل العمر. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك العظيم أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مدينا إلا سددت عنه دينه وكفيته بحلالك عن حرامك وأغنيته بفضلك عمن سواك ولا سجينا مظلوما إلا أطلقت سراحه ولا ضالا إلا هديته ولا طاغية مستكبرا جبارا إلا رددته إلى دينك ردا كريما جميلا وإلا أخذته أخذ عزيز مقتدر. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح إلا قضيتها ويسرتها ورضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Allah fait que je fasse la prière, que je l'accomplisse, ainsi que ma descendance. Allah fait rémission de leurs péchés, pardonne à mes parents et à tous les croyants leurs péchés. Tu es tout pardon. Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. Allah, accorde-nous époux, épouses, enfants qui constituent la fraîcheur de nos yeux et la satisfaction de nos cœurs et fais de nous tous les meilleurs exemples et modèles à suivre par ta grâce. Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعما. Allah embellit nos cœurs par la douce foi en toi. Allah embellit nos cœurs par la douce confiance en toi. Allah rend exécrable en nos cœurs mécréance, turpitude, injustice, tyrannie, insolence et autres méfaits par l'infini de ta grâce. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna ibaduk, abna'u ibadik, abna'u ima'ik, نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين. أقيموا الصلاة.